Dear friends, welcome back to ARAJU Info Plus YouTube channel. Today we are discussing about corporate governance. What is corporate governance? What do you understand by corporate governance? എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? In this video we will check what is corporate governance, what are the various objectives of corporate governance. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്താണെന്നും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ used to direct and manage the business and affairs of the company towards enhancing business prosperity and corporate accountability, with the ultimate objective of realizing long-term shareholders' value and taking into account the interests of other stakeholders. Corporate governance is a process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company towards enhancing business prosperity and corporate accountability, with the ultimate objective of realizing long-term shareholders' value and taking into account the interests of other stakeholders. Who are stakeholders? All the parties related with the business, they are called stakeholders, other than that of owners. Owners are stockholders. Other parties related with the business such as employees, customers, government, suppliers, creditors, all other parties are termed as stakeholders. It is an application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit, and adherence to ethical standards, effective management, distribution of wealth, and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders. എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ലോ ഇൻ ട്രൂ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. Best management practices, compliance of law in true letters and spirit. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നിയമം അനുസരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രൂ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. നിയമാനുസൃതമായി ഒരു അണുമണി തൂക്കം വ്യത്യാസമില്ലാതെ പട്ടാളച്ചിട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇൻ ട്രൂ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് നിയമം അനുസരിക്കുക. ആൻഡ് അഡ്ഹറൻസ് ടു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. അഡ്ഹറൻസ് ടു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, 100% പെർഫെക്ഷൻ, നോ ഡീവിയേഷൻ. That is called corporate governance. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസും കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ലോ ഇൻ ട്രൂ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്, അതേപോലെ അഡ്ഹറൻസ് ടു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണം. മാത്രമല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് വേണം. നിയമം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാലിക്കപ്പെടണം ഇൻ ട്രൂ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. അതേപോലെ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാർട്ടീസിൻ്റെയും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു സുസ്ഥിര വികസനം
ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ്, compliance of law in true letters and spirit, and adherence to ethical standards. Okay, that is corporate governance. It is a process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company towards enhancing business prosperity and corporate accountability, with the ultimate objective of realizing long-term shareholders' value and taking into account the interests of other stakeholders. Shareholders in the long-term value, shareholders' wealth, value for their shares, adding premium to the shares of the company, as well as protecting the interests of all other stakeholders, those parties than that of owners. Okay, that is corporate governance. Now we have to check what are the objectives of corporate governance. Fundamental objective of corporate governance is to boost and maximize the shareholders' value, ensure long-term value for the shareholders, and protection of interest of all other stakeholders. These are the fundamental objectives. Boosting and maximizing the shareholders' value. At the same time, protection of interest of all other stakeholders. This is the fundamental objectives. Other objectives are, first of all, transparency and full disclosure. Transparency and full disclosure. Good corporate governance aims at ensuring a higher degree of transparency by encouraging full disclosure of transactions. Higher degree of transparency ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. എങ്ങനെ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും? ബൈ എൻകറേജിങ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ഇടപാടുകൾ ഒന്നുവിടാതെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ചെറുതും വലുതുമായ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളും കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കലുകളില്ലാതെ, വിട്ടുകളയലുകളില്ലാതെ എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ആസ് ഫാർ ആസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൺസേൺഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ടു ദം. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിടപാട് വലുതാണെങ്കിൽ, അതായത് എല്ലാ സൈഡും പരിശോധിക്കണം. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഒരു നിലക്കും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നെഗറ്റീവ്ലി ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ രൂപത്തിൽ ഇടപാടുകളെ പരിഗണിക്കുക. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ഇടപാടുകളും വളരെ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഡിസ്ക്ലോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടാകും. ഡിസ്ക്ലോഷറാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ. ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് compliance with regulations as well as disclosing informations relevant to shareholders. Transparency involves disclosure of all forms of conflict of interest. ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ ഭാഗമാണ്. Transparency involves
ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു മാനേജർ സപ്ലയറുമായിട്ട് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വിവരം പ്രസ്തുത മാനേജർ സ്ഥാപനത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടണം. സോ ദർ ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്, ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ. The second objective of corporate governance is accountability. Corporate governance encourages accountability of management to directors and accountability of directors to shareholders. Managers are accountable to directors and directors are accountable to shareholders. ഇത് രണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. Accountability of the management to the board of directors and accountability of the board of directors to the shareholders. രണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. Through hiring independent directors, a company aims to create good corporate governance. സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. Any discrepancies in the company accounts or malfunctioning of the company is closely watched by the board of directors. അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാവുന്ന അപാകതകളും വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. The board has a right to question strategic decisions. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് മാനേജ്മെൻ്റ് എടുക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. The third objective is equitable treatment of all shareholders. In some organizations, a particular group of shareholders remains active due to their concentrated position and may be able to guard their interest. ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സ്വാധീനമുണ്ടാവുക. പ്രധാനമായും അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം. സച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൈ നെറ്റ് വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സബ്സ്റ്റൻഷ്യൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദെയർ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഓഹരി ഉടമകൾക്കായിരിക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനവും അതേപോലെ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി a corporate governance structure ensures equitable treatment of all the shareholders, both the majority and minority shareholders. വിവിധ പൊസിഷനുകളിലുള്ള എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു. A corporate governance structure ensures equitable treatment of all the shareholders. The next objective is self-evaluation. Corporate governance allows firms to evaluate their behavior before they are scrutinized by regulatory bodies. കണക്കെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം കണക്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നു.
റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നേരിടുന്നതിന് മുമ്പേ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാം എന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്. Corporate governance allows firms to evaluate their behavior before they are scrutinized by regulatory bodies. Firms with a strong corporate governance system are better able to limit their exposure to regulatory risk and fines. വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫൈനുകളും അതേപോലെ നിയമക്കുരുക്കുകളും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. An active and independent board can successfully point out the loopholes in the company operations and help solve issues internally. പലപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന പല ലൂപ്പ് ഹോൾസുകളും അടക്കാൻ വേണ്ടി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം സാധ്യമാക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലൂപ്പ് ഹോൾസുകൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള അധാർമികപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ ലൂപ്പ് ഹോൾസുകൾ അടക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. One more objective is increasing shareholders' wealth. The primary objective, the main objective of corporate governance is to protect the long-term interest of shareholders, improving the value of shares. Firms with strong corporate governance are seen to have higher valuation premiums attached to their shares. Good corporate governance is perceived by the market as an incentive to invest in the company. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമാണ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സ് വാല്യൂ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഷെയറുകളുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിപണി വില വർദ്ധിച്ചതായിരിക്കും. ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റത്തെ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ടാണ്. ഇത്തരം കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ടാണ് ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളെ വിപണി നോക്കിക്കാണുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഷെയറുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വില വളരെ വർദ്ധിച്ചതായിരിക്കും. വാല്യുവേഷൻ പ്രീമിയംസ്, ദ കമ്പനി ക്യാൻ എൻഷുർ ഹയർ വാല്യുവേഷൻ പ്രീമിയം for the shares. That is all. These are the various objectives of corporate governance. Corporate governance എന്ന ടേം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായും രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.